خاموش ہو جاؤ اے زمانے، آج ہم اس قربانی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو رہتی دنیا تک مثال بن گئی، جہاں ظلم کی آندھیاں چل رہی تھیں، جہاں باطل کا اندھیرا پھیل چکا تھا، وہاں حق کا چراغ بن کر ایک ہستی اٹھی جس کا نام حسین ابن علی تھا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو واقعہ کربلا سنانے جا رہی ہوں۔ واقعہ کربلا کا تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے آج یہ ویڈیو امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے۔ کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے بھی ہو گئے ہیں، عام آدمی سے لے کے بڑے آدمی تک کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا، یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ بس ہم تھوڑی تھوڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، تو ہم صرف اذان دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، باقی اس سے زیادہ حیثیت نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، چلتے پھرتے نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، صرف سنی ہوئی باتیں جو حق چار یار کا نعرہ کھل کر لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے صرف ہم سنیوں کو مقام عطا کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں ایسے پیش کی جاتی ہے جیسے کسی مظلوم بندے کو پکڑا تھا اور وہ مار رہے تھے، وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو، اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی بڑے پریشان تھے، کسی طریقے سے ان کا خاندان بڑا پریشان تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس کائنات پر صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ ہمت جن سے کائنات سیکھے گی، وہ صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، گویا کہ وہ اس طرح کر رہے تھے کہ معاذ اللہ ہماری کربلا سے جان چھوٹ جائے۔ یہ امام حسین کی مظلومیت سنا سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے۔ یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کا لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی اور یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 تھی۔ مجھے بتائیں کہ 72 کا اور 22,000 کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے اور بھیجے۔ عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ 72 کے لشکر کا 22,000 بندہ بھیجا ہے، اور کتنے بندے بھیجوں؟ تو اس نے کہا، تجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا تجھے نہیں اس بات کا علم؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں، ان میں سے ایک ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 بندے سے لڑنا جانتا ہے۔ بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سنیے گا۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد متفقہ امیر بنے تھے امیر معاویہ۔ ان کو امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کی اور ان کو خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کی جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کروائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ بڑا پیار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے، بڑا احترام کرتے تھے ان کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن ان سے پہلے وصال کر چکے تھے، ان کو زہر دے دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا حضرت امیر علی معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ تو آپ نے یزید کو بلایا اور فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، تو جب ورنہ چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ نے۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا
वलीद बिन कुतबा उस वक्त मदीना का गवर्नर था। यजीद ने इसको ख़त लिखा कि फ़ौरी तौर पर अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाओ और उनसे कहो कि मेरी बैत करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को भी बुलाओ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी बुलाओ और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबवी में, क्योंकि 5 नमाज़ों की इमामत करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा के बैठे थे कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे थे और जनाब सदीक़ अकबर के नवासे थे, और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा सहाबी हैं, उनके बेटे थे। ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा जिसने आकर कहा, आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे, हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी बसीरत वाले थे। कहने लगे, अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई पर मुझे समझ आ गई है। अमीर माविया विसाल कर गए हैं और हमें जो बुलाया गया है ये यजीद की बैत करने के लिए बुलाया गया है। तो क्या करें फिर? आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए ख़तरा होगा। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ख़तरा हुसैन को नहीं होता, फिर भी आप मेहरबानी करें, ज़रा एहतियात कीजिए। जनाब अब्दुल्ला बिन इब्न ज़ुबैर ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने 14 बंदे नेज़े देकर, तलवारें देकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर इसने कोई गलत बात की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो एक बार आपने ऊंची आवाज़ में बात कर लेनी है, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 14 बंदों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे तो आपने बताया कि हज़रत अमीर माविया इंतकाल कर गए हैं और आपने यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैं छुप कर बैत नहीं करूँगा, मजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो। जो तरीका है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, जो तरीका है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो अंदाज़ है उस्मान गनी का, जब मौला अली शेर खुदा का, सरेआम ऐलान करो, अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी बैत करने को तैयार हूँ। तो मुझसे बैत करवा के लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, इसलिए छुप के बैत नहीं करूँगा। जब ये बात की तो वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को भी जानता था। वो जानता था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। उसने कहा, मुझे तो हुक्म था, बाकी आप हजूर के नवासे हैं, मैं कर कुछ नहीं सकता। वहाँ एक बड़ा ही बदबख्श शख्स बैठा था, अब्दुल मालिक बिन मरवान। वो वलीद से कहने लगा, अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इनको जाने ना देना, ये बैत करवाओ या फिर इनसे कहो कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इमाम हुसैन के कानों में आवाज़ गई तो फरमाने लगे, ओए इब्ने मरजान, अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो सामने आ। हुसैन के उसके कानों में बातें ना कर, बाहर मैदान में आ, शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुझे अभी बताता हूँ हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या होता है। ये कह के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले। अपने पास मोहम्मद बिन हुनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया कि ये मामला क्या है, अब करना क्या है? इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, छुप के बैत की बात नहीं करनी। आप लोगों ने लोगों से मशवरा किया, कहने लगे, हुजूर अभी वक्त मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें, यहाँ रुकें, हम मक्के से, अराक से, कूफे से लोगों को बुला कर लेकर आते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मशावरत कायम करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अगर तुम मशावरत करोगे तो वलीद जंग करने को तैयार है। तो फरमाया कि आप क्या करेंगे? आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और फरमाने लगे, मैं मदीना छोड़ जाऊँगा लेकिन मदीने की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूँगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त जब निकले, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाज़ा खटखटाया। एक दफ़ा उस वक़्त ताला लगा था जब हज़रत अली कूफे गए और आज ताला लगा था जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े को देखने लगे
उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था। नाना तेरे करम के ख़जाने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ, तेरे मदीने की खैर हो। सारा ख़ानदान ले गए, मक्का तशरीफ़ ले गए। हज के अय्याम करीब आने वाले थे। वहाँ पहुँचे तो कूफे से ख़त आने लगे। कूफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा का दारुल खलाफा था। वहाँ आपके प्यार करने वाले ढेरों सारे लोग थे। उन्होंने ख़त लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। अगर आप मैदान में नहीं निकलेंगे तो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे हम लोग कि हमारी कोई कमान करने को तैयार नहीं हुआ। वो ख़त 1, 2 या 3 ख़त नहीं थे, वो इतने ख़त थे कि 3 बोरियां भरी हुई थी। इमाम हुसैन ने, इमाम अली मकाम ने मक्का में लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा कि हुजूर वो बुला रहे हैं, फिर अपने वादों के पक्के नहीं हैं। क्या हुजूर वो वादे के पक्के नहीं हैं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा कि हालात ठीक नहीं हैं। आपने फरमाया मैं दीन के ख़िलाफ़ गलत हुक्मरानों को मुसल्लत होने की इजाज़त नहीं दूंगा। हज़रत मकाम अली मकाम कहने लगे मैं कूफे जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई मेरे साथ चले या ना चले मैं कूफे जाऊंगा। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो नबी आप हुजूर आप ना जाएं, तो आपने फरमाया चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। हज़रत अली के भतीजे हैं, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के चचा के बेटे हैं। हज़रत अकील के साहबजादे मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया कूफे। जब कूफे पहुँचे तो कूफे पर नुमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले थे। जब आप पहुँचे तो नुमान बिन बशीर ने देखा कि मुस्लिम बिन अकील आए हैं। लोग दौड़े आए उनकी बैत करने। इतने लोग जमा हो गए, इतने लोग जमा हो गए कि एक दिन में 17,000 लोगों ने बैत कर ली। अब जो वहाँ मुस्लिम बिन अकील के वहाँ नारे लगाने वाले थे कहने लगे हजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, 2-4 दिन में देखें होता क्या है। 2-4 दिन में 40,000 आदमियों ने बैत कर ली। अब वो 40,000 बंदा तैयार हो गया। इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने यजीद को ख़त लिखा कि तुमने बड़ा नरम दिल गवर्नर बनाया है। 40,000 बंदा चला गया हुसैन की तरफ। अगर एक आधा दिन मुस्लिम बिन अकील और यहाँ रहे तो ये गवर्नर बन जाएंगे। नुमान बिन बशीर उनको गवर्नर हाउस से निकाल कर मुस्लिम बिन अकील कब्ज़ा कर लेंगे। तू चुप करके बैठा है। यजीद बड़ा तेज़ आदमी था। उसने एक आदमी घोड़े पर दौड़ाया। अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद एक और इलाके का गवर्नर था। बड़ा बदमाश आदमी था, बड़ा सख्त गीर आदमी था। उसको कहा कि पहले तू एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया। इस तरह करके फौरी तौर पर कूफे पहुंच और जाके मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर। जो आदमी फिर भी उसका साथ दे उसको कत्ल कर दे। उसने कहा क्या वो आधी रात को आया, मुंह छुपाया, जुब्बा पहना, लोग समझे कि इमाम हुसैन आ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसके नारे भी लगाए और चुपके से वो अंदर दाखिल हुआ। और सबसे पहला काम उसने क्या किया, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु को माजूर किया, कूफे गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। फिर उसने उसी वक्त सोए हुए सरकदा लोगों को बुलाया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को सख्त कहा, कुछ को उनको ऐब गुनवाए। तुम्हारा वो मसला फिर मैं ख़राब कर दूंगा। ब्लैकमेल किया। सुबह होने तक हालात अगर मेरे काबू में ना आए तो याद रखना मुस्लिम बिन अकील के साथ जिस दिन इब्ने ज़ियाद आया 40,000 का लश्कर था। अगले दिन सुबह हुई तो ये हाल हो गया। आप जब कूफे की जामिया मस्जिद में जोहर की नमाज के लिए गए तो 5-7 हज़ार लोग रह गए थे। आदमी नमाज पढ़ने आए और जब मगरिब का वक्त आया तो लोगों चंद हज़ार लोग रह गए। नमाज की नीयत बांधी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे थे, हाथ बांधे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए। एक बंदे ने दूसरे हाथ क्यों नहीं बांधे। उसने कहा इब्ने ज़ियाद ने देख लिया तो वो हाथ ही काट डालेगा। जब मुस्लिम बिन अकील ने इमामत के लिए हाथ बांधे तो 11 सफ़े थी। जब सलाम फेरा तो एक भी बंदा पीछे नहीं था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया। अरब का रवाज था कि दुश्मन को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी ताकि बाइसे इबरत बने। ऊंचा मीनार था,
कूफे का गवर्नर हाउस का इस पर लेकर मुस्लिम बिन अकील को नीचे गिराया गया और जब वो शहीद हो गए तो शहीद होने से एक रात पहले वो ख़त लिख चुके थे इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं, हालात बड़े ख़राब हैं। ख़त मिला तो इमाम हुसैन मक्के से कूफे की जानिब चल पड़े। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद होने के बाद उनकी लाश को लटका दिया गया चौक में। लोग देखते थे, औरतें बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देती थी कि तुमने इमाम हुसैन के साथ चलना है। इमाम अली मकाम जब कूफे की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में फरजक नामी शायर मिला। पूछा, हजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, कूफे जा रहा हूँ। तो शायर कहने लगा, हजूर ना जाएं, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें नहीं हैं। दूसरी बात शायर ने ये की कि हजूर मैं मुस्लिम बिन अकील की लाश को चौक में लटका हुआ देख कर आया हूँ। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा इमाम हुसैन का। कहने लगे, मेरा भाई लटका हुआ था, किसी के आगे झुका हुआ तो नहीं था। हजूर नहीं, आप फरमाने लगे, मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था। हुर बिन यजीद, आपने नाम याद रखना है, हुर बिन यजीद। एक मुख्तसर सा लश्कर लेकर उसने हज़रत इमाम हुसैन को एक जगह पर रोका, फिर दूसरी जगह पर रोका, फिर तीसरी जगह पर रोका। तो इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, ये कौन सी जगह है? तो हुर बिन यजीद ने कहा, हजूर ये करबो बला है। फरमाया, बस यहाँ ही खैमे लगा दो। हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे ज़माने ने रोका है, ठीक है कि आप हक पर हैं, लेकिन ये सब ने कहा पर रोका भी सब ने, आप रुके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं, आप रोके क्यों नहीं? तो इमाम हुसैन रोने लगे और फरमाया, ए मेरी बहन, मैं रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया, हुसैन अगर आज ये रवाज पड़ गया यजीद जैसे लोगों का तो क़यामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कि कोई निकला ही नहीं था। तो हमने निकलना नहीं है। फिर लोग ज़ालिमों के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे, फिर लोग ज़ालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाएंगे। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा, मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वजह ज़मीन तो अल्लाह की है। उसने कहा कि आप बैत नहीं कर रहे यजीद की, तो हालात आपके हक़ में बेहतर नहीं हैं, तो आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे, बड़े साहबजादे, उन्होंने अज़ान ज़ोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की कि तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पड़ी है। कहा, हजूर मुकाबला तो तलवारों से करना है, पर हमारा दिल नहीं मानता कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे पढ़ी हैं, ज़ोहर, असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ फिर बैत करेंगे या फिर जंग करेंगे, 2 ही बातें हैं। इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, नहीं भाई, बैत तो मैं नहीं करूँगा, इसके अलावा जो तुम कहते हो मैं करने को तैयार हूँ। उसने ख़त लिखा अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, बंदा दौड़ाया पीछे कूफे में, चंद मील पे कूफा था कि वो 3 नहीं मान रहे, अब क्या करना है? वो हुसैन इब्ने अली हैं, मैं ज़्यादा देर इनको रोक नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हज़रत इमाम अली मकाम के बारे में हुर बिन यजीद के पास ये पैगाम आया तो हुर बिन यजीद कहने लगा, मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करूं, दिल नहीं मानता। जब ये अल्फाज कहे तो दोबारा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। कहा कि हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के मामले में। एक रे का इलाका था,
बड़ी वहाँ पे फसल होती थी। लोग कोशिश करते थे कि वहाँ का गवर्नर बनने की। तो अबैदुल्ला इब्न ज़ियाद कहने लगा कि तुम्हें रे की गवर्नी मिलेगी, सबसे सरसब शादाब इलाका, तुम्हें वहाँ का गवर्नर बना दिया जाएगा। अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे तो इमाम हुसैन को रोक लिया गया। अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पानी पीते थे, कुत्ते सब पानी पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के जिगर गोशों को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर बड़ा सख्त आदमी था, संगदिल बदबख्त, जिसने हज़रत अली असगर के गले पर तीर मारा और वो लश्कर लेकर आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन से, बस बड़ा हो गया, ये 9-10 की दरमियानी रात, या फिर जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें हैं। इमाम अली मकाम अंदर गए, सईदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली थी। इमाम हुसैन ने फरमाया बैत मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता है कि जंग का नतीजा क्या होगा, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट क्या निकलने वाला है, 72 और 22 हज़ार का क्या मुकाबला। एक रात मुझे दे दो, मैं मालिक से राजो नियाज तो कर लूं। मैं गोया उनसे पूछूं तो सही कि मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद है, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूँ, मुझे मौका तो दो। इसलिए मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला नहीं, बदतमीजी मत करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा मौका। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, हुजूर आपकी मेहरबानी है, मान जाएं। फरमाया मानने वाला तो कोई खाता ही नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात आपने इबादत में गुजारी, तहज्जुद का वक्त हुआ, घर वालों को बुलाया, देखता तुम्हारे सी की आवाज़ ना निकले। घर वालों को बुलाकर उनको ताकीद की कि तुम्हारी सी की आवाज़ तक ना निकले, बाहर ना आए, ख़बरदार अगर किसी ने सी तक भी की तो। ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। इमाम अली मकाम ने सईदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, उनके हौसले तेरी जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, जुमे का दिन, जुमे का वक्त, जनाब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे लंबे सजदे किए, नमाज पढ़ी, सूरह शम्स की आयात तिलावत की। इस रकात में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद अमर बिन साद और शिमर से कहने लगा कि क्या तुम वाकया ही हुसैन से लड़ोगे, तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है। कुलना असअलुकुम अलैहि अजरन, तुमने पढ़ा नहीं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बता, तुम्हारी आंखें बंद हैं, लल्लल हुस्न वल हुसैन सैयदना व शिबाबुल अहल जन्ना, तुम्हें नहीं पता कि उसने कहा जब चुप कर, हुकूमत नज़र आ रही है। हुर बिन यजीद कहने लगा फिर मेरा भी फैसला सुन लो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें। हुर बिन यजीद एड़ी लगा कर ना यजीद के लश्कर से निकल कर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। वो शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, वो इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी उसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता। उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब लोग इमाम हुसैन को सलाम करते जाते हैं, कदमों में हुर बिन यजीद का भी मज़ार बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेले हुर बिन यजीद नहीं कहते, हुर बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। जनाब इमाम हुसैन को करबला में खड़ा किया गया, जहाद का तबल बजा। पहले खुद
آئے۔ پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ؟ ان کے 4 بھائی تھے کربلا میں، حضرت علی المرتضیٰ کے 4 بیٹے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے ہیں۔ عباس بن علی بھی تھے، ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے اور عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں، یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت جناب سیدہ حضرت امام حسین کی سکی بہن ہیں، ان کے 2 بچے تھے، اون اور محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو سیدہ زینب بچوں سے کہنے لگی، نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا کہ نہیں تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا۔ میرے والد نے کہا تھا کہ جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آ گئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ تو ہے ہی نہیں۔ کھول کے دیکھا، اس پہ لکھا تھا، قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹے آگے آگے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہونے دینا، بھائی جیسا ساک نہیں کوئی جے خار نہ ہووے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب آپ نے یہ رکا دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں کبھی ان کی بات نہیں ٹالی، تو اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبرئی سے لے کر امام اسناد تک پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، بھوک ہے، دکھ ہے، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں تو واپس آئے ہیں، 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے، 19 لوگوں کو ایک بار میں، درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی کے میرے حلق سے گزر جائیں تو میں سارے کے سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس۔ تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا، اکیلے اکیلے جاؤ تو علی کا پوتا ہے، وہ کو مار دے گا، اکٹھے ہو کر جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آپ کی گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے۔ جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے، حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لے آ۔ حضرت امام حسین قاسم بن حسن کو اٹھا کے لائے۔ امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے، لٹایا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے۔ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ لوگ کہتے نہ تھے کہ ہم نے نبی پاک کا دیدار کرنا ہے، کس طرح کے تھے؟ تو کہا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شکل مصطفیٰ۔ وہ جب گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں اترے، پھر ایک تیر ان کے گلے میں لگا، گرے زمین پہ تو امام حسین دوڑ کے آئے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا گیا تھا۔ حضرت امام حسین باہر نکلے، گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھلا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹوں نے کہا، حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا اب ہم پانی کے بغیر ہم سے نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر ایک ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ پہ مشکیزہ لٹکایا، دوسرا ہاتھ کٹا، پانی تو بھر لیا تھا پر لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے، بچوں کو بھی شہادت ہوئی۔ پھر جب ان کا لاشا اٹھایا تو حسین کہنے لگے مولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی،
کی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے ہے اور میں اللہ کے حوالے. اور پھر امام حسین نکلے. راوی کہتا ہے کہ یہ جلوہ پہلے بھی یہ جلوہ دیکھنے والا تھا. آپ پہلے بھی بہت خوبصورت تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. سبحان اللہ، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہی ہو جاتی. اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے لوگ کاٹے، پھر پلٹ کے واپس آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی کہ حسین کے مقابلے میں آئیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو جا تو جا. پھر اکٹھے ہو کے وار ہوئے. یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقین حسین ہے. پھر چاروں جانب سے تیر برسے. امام علی مقام کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، گھوڑے سے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا اور شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہا ٹھہر جا ذرا، رب سے ایک بات کر لینے دے. اور پھر بولے، امام علی مقام کہنے لگے مالک تو بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نہیں. تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الا راضیۃ مرضیہ. فرمایا واپس آ جا، تو اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے. امام حسین شہید ہو گئے. یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پر بٹھا کے لے جایا گیا. یزید کے دربار میں پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی. یزید چھڑیاں مار رہا تھا امام حسین کے لبوں پہ. نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، او یزید بدبخت ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں بیٹھی پیچھے ہو کے بیٹھی تھی. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو کہ میں اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور میں مخالفوں کا کیا حال کیا ہے. تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے. نعمان بن بشیر کہنے لگے، بی بی بولی اتنے صدمے سہے پر جناب سیدہ زینبہ بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی، پھر کہنے لگی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، تو عزت والا ہو گیا ہے، یہ تیری حکومت 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ لعنت بھی نہیں برسائے گی اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی تھے پاس بیٹھے تھے. جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبرائیل امین بول رہے ہیں، جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہیں. جسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر علی بول رہے ہوں.